Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasamu, hebat kebesaranmu ya Allah. Tangisku memujimu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalammu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup denganmu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalammu aku bahagia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pagi ini kita akan teruskan bacaan Al-Quran kita pada surah An-Nahl, muka surat 280 ayat 111 insya-Allah.
بسم الله الرحمن الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم
يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم.
Dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku. Siang dan malamku, suka dan dukaku, dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu,
kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian? Mudah-mudahan kita semua dalam afiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita keampunan, rahmat, ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, nafsu yang merasa qanaah dan doa yang mustajab. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama sahabat-sahabat mihrab yang dikasihi sekalian, untuk kita memulakan bicara kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sama-sama baca doa dulu insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah ya Allah dosa-dosa kami. Sekalian banyaknya ya Allah dosa-dosa kami. Ampunilah ya Allah segala janji yang kami telah khianati. Ampunilah ya Allah segala janji yang kami mungkir, segala amanah yang kami khianat, segala ujian-Mu yang kami tidak sabar menanggungnya. Ampunilah ya Allah sekalian banyak nikmat-Mu yang kami gagal mensyukurinya. Ampunilah ya Allah perkataan kami, perbuatan kami yang kami lakukan tetapi kami tidak jadikan Engkau sebagai tujuannya.
Ampunilah ya Allah segala dosa kami yang nyata, yang tersembunyi, yang kami sedar, yang kami tidak sedar, yang kami sengaja, yang kami tidak sengaja. Ampunilah ya Allah dosa-dosa kami yang lepas, dosa kami yang sekarang, bahkan dosa kami yang akan datang. Wahai Allah, ampunilah dosa kedua ibu bapa kami. Rahmatilah mereka, kasihanilah mereka, sayangilah mereka ya Allah. Seperti mana mereka telah mendidik kami, menjaga dan membesarkan kami dengan penuh kasih sayang. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah ya Allah kubur mereka raudhah min riyadil jannah. Jangan jadikan kubur mereka lubuk daripada lubuk-lubuk neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, sucikanlah hati-hati kami daripada nifaq, amalan-amalan kami daripada riya, lidah-lidah kami daripada berdusta, dan mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui mata-mata yang khianat dan apa yang tersembunyi di dalam dada mereka. Ya Allah, kami memohon kepadamu taufik orang-orang yang mendapat petunjuk, amalan orang-orang yang yakin, ketulusan hati orang-orang yang bertaubat, keteguhan hati orang-orang yang sabar, kesungguhan orang-orang yang takut dan bertakwa, permohonan orang-orang yang mengharap dan mencintai, ibadah orang-orang yang wara' dan kebijaksanaan orang-orang yang berilmu, sehingga kami benar-benar bertakwa kepadamu. Ya Allah, kami memohon kepadamu kurniaan perasaan takut yang dapat menghalangi kami daripada berbuat maksiat sehingga kami dapat melakukan ketaatan kepadamu yang dengan amalan-amalan itu kami boleh mendapat keredaan-Mu dan cinta-Mu. Dan jadikanlah kami, ya Allah, beringat sentiasa untuk bertaubat kepadamu, ikhlas menerima didikan-Mu kerana kecintaan-Mu kepada kami dan kecintaan kami kepadamu. Dalam segala urusan, kurniakan kami sangkaan baik terhadap-Mu. Maha suci zat yang menciptakan cahaya, sempurnakanlah cahaya-Mu untuk kami. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha berkuasa atas segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, wahai yang Maha pengasih, lagi Maha penyayang. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, Kak Ramlah, Puan Tengku Murni, Puan Rosnah Ismail, Puan Ruzizah Sultan, Puan Nur Zaghafar, Puan Siti Hajar, Puan Suhaibah Syamsuddin, Puan Anja Manja dan semua tuan-puan ya yang bersama-sama dengan kita pada pagi ini. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, terima kasih juga kepada yang tag, yang share, ya bantu menyebarluaskan Mihrabul Quran ya kepada segenap muslimin dan muslimat di negara kita Malaysia khususnya dan sahabat-sahabat kita ya di Nusantara yang boleh mengikuti dalam bahasa Malaysia ataupun bahasa Melayu. Alhamdulillah. Muslimin muslimat sekalian, kita akan menyambung kembali ruqyah diri dan ini adalah bahagian yang terakhir untuk ruqyah diri pada hari ini. Ya, di mana Allah menjadikan tuan-puan sekalian kewaspadaan kita terhadap bahaya, terhadap gangguan-gangguan, ya, sama ada secara terang ataupun tersembunyi, secara kasar ataupun secara halus. Kewaspadaan itu sebenarnya menjadi satu wasilah dan asbab untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ia menjadi satu wirid harian, ia pendinding diri. Ruqyah ini menjadi antara amal-amal soleh yang kita lakukan secara harian. Ya, bila kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah menjadikan kita itu, Allah memberikan kita kekuatan. Ya, bila kita bergantung dengan Allah, bertawakal dengan Allah, hati kita juga kuat, hubungan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita melihat tuan-puan sekalian dalam surah An-Nahl ayat 99 hingga ke 100, ya. Ayat 99 dan 100, ya, bagaimana Allah menceritakan bahawa syaitan, ya, semua itulah sebenarnya tidak dapat memberikan, tidak berkuasa pun, tidak dapat menguasai kita. Kecuali yang boleh menguasai kita ni adalah apa yang Allah izinkan. Ya, mari kita sama-sama membaca surah An-Nahl ayat 99 hingga ayat 100. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya syaitan itu tidak mempunyai sebarang pengaruh dan kuasa ke atas orang-orang yang beriman dan bertawakal sepenuh jiwa kepada Tuhan mereka. Sesungguhnya penguasaan syaitan itu hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin mereka dan orang yang melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada rahsianya sahabat-sahabat sekalian. Jangan takut, jangan bimbang. Syaitan tidak dapat menguasai pertama orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri yang kedua iaitu orang-orang wa 'ala rabbihim yatawakkalun yang bergantung sepenuh jiwa, sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka bergantung dengan Allah. Mereka memohon perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah syar'iyyah, yang memohon kepada Allah perlindungan dengan mengamalkan doa-doa yang diajari, yang diamalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengelakkan diri daripada sebarang bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sentiasa meyakini bahawa Allah Maha Gagah, Maha Perkasa, sedangkan syaitan dan makhluk yang lain sangat lemah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin tidak ada apa yang akan berlaku kecuali dengan izin Allah. Mereka yakin tidak ada yang boleh memudaratkan mereka kecuali dengan apa yang telah tertulis ataupun apa yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia yang bergantung penuh dengan Allah Subhanahu wa taala, makhluk lain tidak dapat menguasai dia. Makhluk lain tidak ada kuasa kepada dia. Termasuklah syaitan, yang durjana. Lemah sangat, tak ada kekuasaan. Dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-36, tuan-puan sekalian. Dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man ya'shu 'an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Sesiapa yang berpaling daripada mengingati Allah yang Maha Pemurah, maka kami akan jadikan baginya syaitan, lalu syaitan itu menjadi temannya yang tidak pernah berpisah dengannya. Qarin. Qarin ni maknanya pendamping. Allah boleh jadikan syaitan itu pendamping kepada seseorang, tidak akan berpisah. Pagi, petang, siang, malam, Allah boleh jadikan tuan-puan, pagi, petang, siang, malam, pendamping seseorang itu adalah syaitan. Bagaimana tuan-puan? Apa yang menjadi sebab seseorang itu pendampingnya syaitan? وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ. Barang siapa yang berpaling hidupnya daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita berwaspada. Kita takut. Jangan hidup meninggalkan zikrullah. Jangan hidup mengabaikan salat. Jangan hidup, tuan-puan sekalian, ketaatan kepada Allah hanya berada pada hujung-hujung mata kita saja. Mula-mula, tuan-puan sekalian, mungkin kita tak perasan sangat. Kita nampak, kenapa dengan kita ni? Sikit sebanyak mulai culas untuk melaksanakan salat. Sedikit sebanyak mulai culas untuk membaca Al-Quran.
Sedikit sebanyak tuan puan kita perhatikan, ya dah banyak hari dah kita tak baca wirid zikir dalam bentuk ruqyah, bentuk mendinding diri kita daripada gangguan-gangguan syaitan, jin, manusia yang jahat dan sebagainya. Kita kadang-kadang tuan puan sekalian kita perasan, kenapa ya aku jadi macam keras hati? Kenapa aku jadi macam tak berminat? Ya jadi macam semakin lalai. Kenapa ya aku selalu tidak berkesempatan nak baca Quran, selalu tidak berkesempatan nak baca ruqyah, selalu tak berkesempatan untuk zikrullah, untuk amal saleh, selalu tak berkesempatan untuk memperbanyakkan istighfar dan salawat. Kenapa? Sekarang dah 2-3 bulan dah tuan puan sekalian, contoh kita tak banyak pun istighfar kepada Allah. Ya kita tak peduli pun tak ada rasa pun nak memperbanyakkan salawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang lain tuan puan sekalian dalam 24 jam menyediakan sampai 1 jam baca ruqyah dulu pagi petang. Ya banyaknya zikir mereka, banyaknya tilawah Quran mereka, taubat mereka kepada Allah, malam boleh bangun malam, siang boleh menjaga amalan-amalan sunat dengan sebaik-baiknya. Tapi kita tengok kita makin culas. Kita makin payah, kita makin lalai. Kalau kita biarkan sahabat-sahabat sekalian, lama kelamaan ini yang boleh berlaku. Ya, ini yang boleh berlaku. Apa dia? Bila kamu berpaling, ini Ustaz baca ayat tadi kan, ya. Sesiapa saja yang berpaling daripada mengingati Allah, ya'shu, maknanya kehidupan dia dalam keadaan yang lalai. Kehidupan dia dalam keadaan dia berpaling. Kita tuan puan, ada dunia, ada akhirat. Ada khalik, ada makhluk. Kat mana perhatian kita? Kat mana fokus kita? Kalau kita mulai berpaling daripada khalik kepada makhluk, mulai berpaling daripada kehidupan akhirat kepada kehidupan dunia, mulai berpaling daripada kehidupan zikrullah, mengingati Allah, kepada kehidupan ghaflah, kehidupan yang lalai, maka hati-hatilah. Hati-hati. Sebab boleh jadi nanti Allah izinkan yang mendampingi kita, wal'iyadhu billah, adalah syaitan yang durjana. Fahuwa lahu qarin. Nuqayyid lahu, maknanya apa? Kami, yakni Allah yang akan jadikan baginya. Makna Allah izinkan tuan puan sekalian. Allah jadikan satu cobaan, apa dia? Kami jadikan syaitan sahabat baik dia. Kami jadikan syaitan pendamping dia. Ya, kita nak tengok tuan puan sekalian bagaimana yang disebutkan pada ayat surah An-Nahl tadi. Ya, syaitan akan ada kuasa pada kamu. Syaitan Allah bagi dia kuasa untuk mendampingi kamu, kuasa untuk menguasai dan mempengaruhi kamu. Kenapa? Ketika mana kamu meninggalkan, ya, ketika mana kamu menjadikan syaitan itu pemimpin kamu. Syaitan, ya, apa di antara sifat-sifat syaitan yang Allah sebutkan dalam Quran? Ya, Allah sebut sifat-sifat yang Allah tak suka, antaranya membazir. Tapi sekarang kamu membazir jadi cara hidup kamu. Ya, siapa yang membazir, Allah kata itu saudara syaitan. Itu ada hubungan kerabat dengan syaitan. Padahal Allah telah gazetkan, telah firmankan betapa Allah tak sukanya orang-orang yang membazir. Tapi kita jadi budaya hidup membazir. Allah tak suka dengan orang yang tak jaga lisan, mengumpat, mengadu domba dan sebagainya. Ya, sebab itu kerja syaitan. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Kerja syaitan adalah nak memisah, memecah belahkan di antara suami dan isteri. Ya, semua hubungan-hubungan yang baik, silaturahim yang baik, itulah kerja syaitan, nak jadi pengadu domba. Syaitan tak bercakap tuan puan. Mana ada syaitan bercakap? Dengar kat semua orang. Tapi syaitan membisikkan kepada manusia untuk jadi tentera-tentera mereka. Ya, untuk jadi orang-orang mereka, orang-orang suruhan mereka untuk mengadu domba. Ya, untuk menyebarkan fitnah. Untuk bercakap perkara-perkara yang tidak ada asasnya, yang kita tidak tabayun tapi habis dah tersebar. Ya, semua ini sahabat-sahabat sekalian, ia adalah kerja syaitan, adalah sifat syaitan. Kalau kita menjadikan syaitan sebagai ikutan, ya, menjadi yang kita sebut innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu, kita pilantik syaitan menjadi pemimpin kita. Kita seolah-olah melantik syaitan menjadi juru bicara, juru runding. Banyak sangat ni. Yatawallawnahu, kita yang pergi lantik syaitan dalam hidup kita. Kita macam bagi pengaruh pada syaitan, bagi kuasa pada syaitan.
dan dalam masa yang sama orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itulah golongan yang boleh dikuasai oleh syaitan. Tapi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya orang yang betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah tuan-puan sekalian Allah akan jaga. Ya Allah akan jaga. Ustazah teringat ya, ada satu hari tu tuan-puan sekalian, ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Auzubillahi minasyaitanirrajim ya. Ada satu hari tu masa tu hari raya jadi ayah ustazah, yang saya ingat waktu tu ayah ustazah, kakak ustazah nombor 3, adik ustazah yang bongsu ya, dengan suami dia, dengan anak-anak dia dan anak beranak ustazah lah, ada di rumah ustazah pada waktu tu. Hari raya haji ya, hari raya haji, alhamdulillah ya. Jadi ada kat rumah ustazah. Tiba-tiba ustazah ni tiba-tiba Dr. Azhar turun ya, maknanya daripada tingkat 1 tu turun kat bawah, kami sedang berkumpul. Dr. Azhar turun sambil dia sedang melayan seseorang bercakap dalam telefon ya. Jadi orang tu nak bercakap dengan ustazah, ustaz bagi ya. Dan masya-Allah pelik sungguhlah perbincangan tu sangat pelik sebab Allahumma salli ala Muhammad, orang tu ustaz tak kenal siapa dia. Dia kata ustazah tolong ambil balik jin ustazah ni. Jadi ustazah kata masya-Allah apa benda ni. Ustazah buat loudspeaker biar abah boleh dengar. Sebab yelah ustazah pun bimbang juga kan. Jadi dia bercakap, suruh ambil balik jin ustazah, kacau saya lah apa semua. Allahu akbar, subhanallah. Ya astaghfirullahalazim. Ustazah memang nak letak je sebab apa, tak nak layan lah tak apa-apa kan ya. Jadi tapi ustazah bercakap juga supaya dia tidak memberikan fitnah ya, tak memberikan fitnah. Bila bercakap demikian panjang lebar, dia cakap begitu begini macam-macam ya, dan ustazah pun bila bercakap dengan dia tu dapat dengar, maknanya dengar daripada dia, memang dia memberikan banyak maklumat tentang ustazah ya, dia bagi maklumat yang sangat banyak, dia tahu macam tahu banyak perkara. Jadi lepas tu ayah ustazah ni pegang ustazah punya peha ni kan, pegang, memberi isyarat cukup, tutup, cukup ya, cukup, hasbunallah. Jadi ustazah pun minta maaf dengan dia, ustazah kata ustazah tak faham apa dia cakap apa semua. Jadi kami pun tutup telefon tu lah ya, letak telefon. Lepas tu langsung ayah ustazah ni berdoa sambil bagi tazkirah ya, Kak Cik ingat jangan terlalai ya, jangan lalai sebab macam-macam boleh jadi gangguan kan, macam-macam boleh jadi gangguan. Dan ingat bahawa sebab ustazah rasa bimbang, takut nampak kok muka cuak ke apa semua kan ya. Lepas tu itu pesanan abah tadi tu, jangan bimbang, jangan risau sebab semua ini tidak boleh berlaku. Allah takkan bagi kuasa tersebut ya untuk syaitan menguasai kita kalau kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bergantung penuh, bertawakal kepada Allah. Jangan serabutkan fikiran kita apa semua, dah cukup hasbunallah, ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya, sentiasa ingat Allah, khususnya bacalah ruqyah pada waktu pagi dan petang. Macam-macam kan, ya macam-macam lah. Tapi kita yakinlah dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang berlaku masya-Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dan pada waktu tu memang fasa yang banyak gangguan, ya mimpi-mimpi dan sebagainya. Ya kena beringat rumah tangga kita pun ya kadang-kadang macam-macam lah tuan-puan sekalian, tapi bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ustazah pesan kepada sahabat-sahabat juga, bila kita mungkin diuji dengan perkara-perkara seperti ini, tolong bawa bertenang, jangan cepat-cepat sangat ya nak pergi berubat ataupun nak merawat tanpa kita mengenal pasti bagaimanakah bentuk rawatan yang diberikan. Siapakah orang yang nak merawat kita? Kita boleh percaya tak dengan dia? Boleh thiqah tak dengan orang yang nak merawat kita ni? Ya, ataupun kita cuma dengar-dengar cakap orang aja, lepas tu kita pergi kita tak tahu apa-apa. Dan tolong perhatikan bagaimana bentuk dan cara orang yang merawat kita ni. Sebab sahabat-sahabat sekalian, banyak
banyak sangat kes. Bila kita nak pergi merawat sana sini, kita tak kenal pun orang tu, tak tahu pun cara hidup dia macam mana, tak ada thiqah pun dengan dia, tuan-puan sekalian, lama kelamaan benda tu jadi lebih berat. Kita tak tahu dia merawat kita ni menggunakan khidmat siapa, bagaimana, apakah menggunakan ruqyah syar'iyah ataupun tidak, menggunakan jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, atau waliyadzubillah termasuk dalam perkara-perkara khurafat dan syirik. Sedangkan kita tengok pada ayat surah An-Nahl ini, tuan-puan sekalian, Allah akan bantu, Allah takkan bagi kuasa kepada syaitan, Allah akan jaga dan lindungi kita. Allah akan benar-benar melindungi kita, tak ada pengaruh kuasa pun pada syaitan kepada orang beriman dan orang yang bergantung penuh kepada Allah. Tapi Allah akan bagi pengaruh tersebut, akan berikan kuasa tersebut kepada syaitan bagi orang yang yatawallawnahu, pergi lantik syaitan jadi pemimpin dia, ataupun pergi lantik orang yang menggunakan khidmat yang Allah tidak redha, yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kena hati-hati. Kisah-kisah gaib, benda-benda ini benda gaib kita tak tahu kan. Tapi tolonglah beramal dengan ruqyah-ruqyah ini. Ustazah selalu gak nasihatkan sahabat-sahabat, termasuk nasihat pada diri sendirilah. Kita boleh minta tolong dengan orang. Boleh kita minta tolong. Nabi pun ajarkan supaya ada pihak yang tolong bacakan ruqyah dan sebagainya. Tapi adalah lebih utama untuk kita mengubah cara hidup kita. Cara hidup yang lalai kita bawa kepada mengingati Allah. Cara hidup yang jauh daripada pedoman syariat kepada hidup yang sentiasa menjadikan syariat Allah sebagai panduan kehidupan. Sebenarnya ujian-ujian, gangguan seperti ini, Allah nak ubah cara hidup kita, tuan-puan sekalian. Sebuah cara hidup yang betul-betul bergantung penuh dengan Allah. Bukan mudah sebenarnya. Kita senang cakap pasal tawakal. Tapi kadang-kadang hidup kita belum benar-benar bertawakal kepada Allah. Lalu kadang-kadang asbab, ujian-ujian ni jadi asbab. Gangguan-gangguan ni jadi asbab kita benar-benar bertawakal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bimbang kalau terlepas zikir dan wirid pagi dan petang. Selalu nak mengingati Allah. Pada waktu malam sebelum tidur, banyak zikir dan wirid kita. Sebab kita berjaga-jaga. Jangan sampai bolos gangguan-gangguan tersebut dalam hidup kita. InsyaAllah kita sama-sama menjaga diri. Baik sahabat-sahabat, semalam kita telah mulakan ruqyah kita dengan kita membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, surah Al-Baqarah ayat 163 hingga 164, surah Al-Baqarah ayat 255, surah Al-Baqarah ayat 256 hingga 257, surah Al-Baqarah ayat 284 hingga 286, surah Ali Imran ayat 18, surah Yunus ayat 81 hingga 82, surah Al-A'raf ayat 118 hingga 122, surah Taha ayat 69, surah An-Nisa ayat 84, surah Yusuf ayat 64, surah Al-A'raf ayat 54 hingga 56. Kita berhenti kat situ semalam kan Okey. Baik, sekarang kita akan sambung kembali. Sahabat-sahabat yang laju tu minta tolong catat Ustaz tengok ada dah sahabat yang telah pun sharekan ayat-ayat surah-surah yang telah kita baca semalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Surah Al-Hasyr ayat 21 hingga 24. Dalam ruqyah syar'iyah, surah Al-Hasyr ayat 21 hingga 24 ni tuan-puan sekalian, ia disifatkan sebagai ayat pemecah kebuntuan. Ayat pemecah kebuntuan. Apa sajalah tuan-puan dalam hidup kita, kadang-kadang kita keliru, kita tak tahu nak buat keputusan, kita kelirulah, confuse kan, jadi dinamakan sebagai ayat pemecah. Ayat pemecah kebuntuan. Pemecah benda-benda yang tak baiklah.
Jadi kita akan baca surah Al-Hashr ayat 21 hingga ayat 24 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Surah Al-Mu'minun ayat 115 hingga 118. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Surah Ghafir ayat 1 hingga 3. Hamim Tanzilul Kitabi minallahil Azizil Alim غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. Surah As-Saffat ayat 1 hingga 10. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Kadang-kadang muslimin muslimat bila kita baca ayat-ayat ruqyah ni kan, ya berdebar pun ada,
Ya, macam-macam lah, rasa seram sejuk pun ada ya. Tak apa, insya-Allah kita teruskan saja ya. Allahul musta'an. Surah Ar-Rahman ayat 33 hingga 35. Surah Ar-Rahman ayat 33 hingga 35. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. Surah Al-Jin ayat 1 hingga 3. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. Sekarang kita kongsikan ruqyah dalam bentuk doa-doa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. Ini doa ya, bukan, ini doa dari Nabi SAW, bukan daripada Quran. Ya, aku memohon perlindungan dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna, yang tidak dilampaui akan sesuatu yang baik dan yang jahat, daripada kejahatan yang Allah jadikan dan ciptakan, daripada kejahatan yang turun dari langit dan kejahatan yang naik padanya, daripada kejahatan yang berada dalam bumi dan yang keluar daripadanya, daripada kejahatan fitnah malam dan siang, daripada sesuatu kejadian pada waktu malam dan siang, kecuali yang membawa kebaikan. Ya Allah yang Maha Pemurah. Baik, yang kelima, doanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitani wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada kemurkaannya, balasan buruknya, kejahatan hamba-hambanya, dan daripada hasutan-hasutan syaitan. Aku berlindung denganmu, wahai Tuhanku, supaya mereka tidak menghampiriku. Doa yang keenam. Allahumma inni a'udzu biwajhikal karim
وكلماتك التامات من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم اللهم إنه لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك سبحانك وبحمدك. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan zat-Mu yang maha mulia dan kalimah-kalimah-Mu yang maha sempurna daripada kejahatan sesuatu yang Engkau maha mengetahui dan maha menguasainya. Engkau mengetahui sesuatu yang membawa kepada dosa dan maksiat. Wahai Allah, sesungguhnya tentera-Mu tidak dapat dikalahkan dan janji-Mu tidak disalahi. Maha suci Allah dan segala pujian bagi-Mu. Doa yang ketujuh. A'udzu biwajhillahil azim alladzi la syai'a a'zamu minhu wa bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir wa bi asma'illahil husna kulliha ma 'alimtu minha wa ma lam a'lam min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara' wa min syarri kulli dhi syarrin la utiqu syarrah wa min syarri kulli dhi syarrin anta akhidhum binasiyatih inna rabbi ala siratim mustaqim. Aku berlindung dengan zat Allah yang maha agung. Tiada yang lebih agung daripadanya. Dengan kalimah-kalimah Allah yang maha sempurna, yang tidak dilampaui oleh sesuatu yang baik dan yang buruk. Dengan nama-nama Allah yang mulia kesemuanya, sama ada yang aku ketahui atau tidak aku ketahui. Aku berlindung daripada kejahatan setiap orang yang jahat dan tidak mampu aku menghadapinya, daripada kejahatan setiap orang yang jahat yang Engkau lebih menguasainya. Sesungguhnya Tuhanku berada di atas jalan yang lurus. Yang ke-8. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang ke-9. Amantu billahil aliyyil azim wa kafartu bil jibti wat taghut wastamsaktu bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu sami'un alim hasbiyallahu wa kafa sami'allahu liman da'a laysa wara'allahi muntaha. Aku beriman dengan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Aku kufur dengan yang disembah selainnya. Aku berpegang dengan ikatan yang kukuh dan tidak putus. Dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Cukuplah Allah bagiku dan memadailah Dia. Allah maha mendengar orang yang meminta. Tiada matlamat akhir selain daripadanya. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira hadzal yawm wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasal wal haram wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabi fin nari wa adzabil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma ma asbaha bi min ni'mah aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakash syukr.
اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته dan ada sebahagian besarnya dalam Al-Ma'thurat Al-Kubra. Ya, jadi boleh rujuk pada Al-Ma'thurat Al-Kubra juga. Sahabat-sahabat sekalian, ya Ustazah faham mungkin ya sahabat-sahabat tidak dapat nak ikuti satu persatu. Jadi insya-Allah mohon doakan ya agar tim Mihrabul Quran ya dapat mengumpulkan, menulis ya dan insya-Allah dapat kongsikan dengan sahabat-sahabat semua. Dan Ustazah juga minta tolong sahabat-sahabat Mihrabul Quran yang menjadi pencatat nota, yang telah buat satu grup Telegram dan sebagainya, semua rahsia ni tak tahu siapa dia. Ustazah minta tolong DM Ustazah. Tolong DM Ustazah sebab kita nak bentuk betul-betul satu tim Mihrabul Quran yang boleh memberikan manfaat yang luar biasa, yang lebih besar ya kepada kita semua. Jadi sahabat-sahabat yang nak jadi tim Mihrabul Quran, sama ada nak jadi tim yang tolong share, ya jadi tim yang tolong catat dan sebagainya, tolong hubungi ya okeylah Ustaz bagi nombor PA Ustazah lah ya, bagi tahu kat mereka, bagi tahu pada Hajah Wani saya nak jadi tim Mihrabul Quran, apa yang saya boleh bantu ya. Jadi tolong hubungi 017 lupa nombor. Subhanallah. 477 6773. Sekejap ya, kita confirm balik. 017 477 6773. 017 477 6773. Ya, termasuk sahabat kita yang buat satu grup Telegram. Ya, grup Telegram catatan nota Mihrabul Quran Ustazah Nurhafizah Musa, ada 2,360 subscribers dalam tu. Tolong hubungi kami. Ya, kami nak tim itu dikenal pasti ya, dan kita dapat insya-Allah dengan kerjasama kita semua secara sukarela itu mudah-mudahan jadi amal jariah yang besar kepada kita. Kita dapat ya meluaskan lagi manfaatnya kepada ummah insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak tuan-puan sekalian. Semoga berbahagia, semoga setiap hari bertambah iman, bertambah nikmat dan manis ya kehidupan dan nilai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemput untuk terus mendaftar dan juga menaja ya anak-anak tahfiz, alumni tahfiz ya untuk sama-sama mengikuti Mihrab Coaching 9.0 ya, ibrah daripada takdir yang insya-Allah kita akan bertemu nanti pada ya hujung bulan ini, hujung bulan 10 ya insya-Allah. Allahul musta'an. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Terima kasih semua. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu, meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia ya Allah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku, titisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa
kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Alhamdulillah, dikejutkan Allah meninggalkan lena yang panjang. Dingin air wudukku ditisan menggugur dosa. Alhamdulillah atas hidayah. Subhanallah, agungnya kuasa-Mu, hebat kebesaran-Mu ya Allah. Tangisku memuji-Mu meruntun di jiwa. Subhanallah atas hidayah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Mihrabul Quran, ku jiwai kalam-Mu yang suci, penawar hidup dan matiku, suluhan hidup dan hati. Mihrabul Quran, menikmati hikmah yang terpuji, nilai hidup damai terisi. Subhanallah walhamdulillah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup dengan-Mu untuk hidupku, siang dan malamku, suka dan dukaku. Dengan kalam-Mu aku bahagia.